NMMS 2024. Today we are discussing about the lesson force. So what type of questions are asked in this chapter for the NMMS examination. So before that we know what is force and what is pressure. What is force and what is pressure? Force means push or pull. So if any object is at a rest, generally we are using. So this is one object. Generally we are applying some force on the objects in rest. If the object move from one place to another place, then we will say the force is applied. Or in some time we pull the objects. Sometime we pull the objects. Suppose if you are entered in the classroom, at that time the classroom doors are closed. What will you do? You will open the doors. Open the doors means you will push the doors. Push the doors. If you leave the class after 4 o'clock, then what will be happen? You will close the doors. That means you will pull the doors. Pull the doors. So this type of forces, push and pull, we are using in so many activities. You know that. Here is one question. A push or pull on the object is called. Very good. Force. A push or pull on the object is called. ఇక్కడ 4 options ఇచ్చారు. Pressure, push pull, force, all the above. Force. If two forces act in opposite direction in an object, if two forces act in opposite direction, the net force acting on the object is. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్సెస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి? దిస్ ఈజ్ వన్ ఫోర్స్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫోర్స్. సో both are acting opposite side. Suppose if the force are equal, or if one side force is, suppose this one is 10 newtons and this one is 8 newtons. You must take the difference. When the force అంటే ఒక వస్తువు మీద బలాలు వ్యతిరేక దిశలో గాన పనిచేస్తున్నట్లయితే మనము ఆ ఫలిత బలము లేదా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏ విధంగా చెప్తామంటే వాటి యొక్క భేదము 10-8. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? if two forces act in the opposite direction on the object, the net force acting on it is the same of two forces, difference between the two forces, multiplication of two forces, division of two forces. Answer is difference between the two forces. ఇదే చెప్పాను. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ లో నుంచి లోయెస్ట్ తీసివేయండి. ఎప్పుడు when the forces are applying in the opposite direction. Next, which of the following is a proper example to explain that force on the object may change its shape? మనము ఒక వస్తువు మీద బలాన్ని ఉపయోగిస్తే which of the following is a proper example to explain the force on the object may change its shape? దాని యొక్క ఆకారం మారుతుందని. A ball of dough rolled into chapati, pressing a rubber ball kept on table, making model using clay, all the above. ఏముంటుంది ఆన్సర్ చెప్పండి? ఏ బాల్ ఆఫ్ డో రోల్డ్ ఇంటూ చపాతీ. అర్థమైందా? అది మనము పూరి కానీ చపాతీ చేసేటప్పుడు మైదాపిండి ముద్ద చేస్తాం, బాల్ అంటాం దాన్ని దేంతో రుద్దుతాము? కర్రతో రుద్దుతాం. రుద్ది ఏమవుతుంది? షేప్ అది ఒక సర్కిల్ లాగా వచ్చేస్తుంది. మనకు ఒక రౌండ్ షేప్ నుంచి సర్కిల్ లాగా పెద్దదిగా ఎంత కావాలంటే అంత వస్తుంది. సో దేర్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద షేప్. నెక్స్ట్, ప్రెస్సింగ్ ఏ రబ్బర్ బాల్ కెప్ట్ ఆన్ ద టేబుల్. ఒక టేబుల్ మీద రబ్బర్ బాల్ పెట్టి ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దాని షేప్ ఏమైపోతుంది? చేంజ్ అయిపోతుంది.
నెక్స్ట్ మూడవది మేకింగ్ మోడల్ యూజింగ్ క్లే. బంకమట్టి ఉపయోగించి మనం రకరకాలైనటువంటి వస్తువులు తయారు చేయడం. కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ డిలో ఆల్ ది అబవ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ బాల్ రోలింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ స్లోస్ డౌన్ అండ్ ఫైనలీ స్టాప్స్. దిస్ ఈజ్ బికాస్ మనం ఒక బాల్ కొట్టాం. బాల్ ఎప్పుడు కూడా కొడితేనే పోతుంది, ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు రెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఆ రెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి బాల్ తీసుకొని మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, సపోజ్ మీరు ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు, హియర్ ద ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ది లెగ్. ఒకవేళ మీరు వాలీబాల్ ఆడుతున్నారు, ద ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ది హ్యాండ్స్ ఆర్ ద ఫింగర్స్. సపోజ్ మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ది బ్యాట్. అంటే విత్ ద బ్యాట్ యూ విల్ అప్లై ది ఫోర్స్ ఆన్ ద బాల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏ బాల్ రోలింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ స్లోస్ డౌన్ అండ్ ఫైనల్ స్టాప్స్. కొట్టిన తర్వాత ఆ బాల్ ఏమవుతుంది, కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఏమైపోతుంది, ఇట్ విల్ బి స్టాప్డ్, ఫైనల్ ఆగిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ బికాజ్. ఎందుకు ఆగిపోతుంది? ఇక్కడ ఫోర్స్, లెస్ ఫోర్స్ అప్లైడ్, ఫ్రిక్షన్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. మనకు ఈ భూమి మీద ప్రధానంగా ఈ బలాన్ని వ్యతిరేకించేది ఏంది? ఫ్రిక్షన్, ఘర్షణ. అది కూడా తలం గరుకుగా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నున్నటి తలం అనుకోండి, మీరు బాల్ ఒక నునుపైన తలం మీద కొట్టారు, వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది. అదే ఒక గరుకైన తలం మీద కొడితే కొంచెం దూరం పోయి ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా రిలీజ్ అయ్యి ఆ బాల్ యొక్క మూమెంట్ ఏం చేస్తుంది, అది అపోజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి సి, ఫ్రిక్షన్. ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ ఆన్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ షల్ బి అన్నాడు. ఇక్కడ మనం ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద మనకు ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తాం. ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది. ఫోర్స్ ఇలా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ ఇలా పనిచేస్తుంది. అది ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై ద పర్సన్. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ క్రియేటెడ్ బై ది సర్ఫేస్. ఫ్రిక్షన్ క్రియేటెడ్ బై ది సర్ఫేస్ అంటే తలము వల్ల ఘర్షణ బలం వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, వస్తువు మీద బలాన్ని ప్రయోగిస్తాం. రెండు ఎలా ఉంటాయి, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి? ఆన్సర్ చూడండి. ఆన్ ఎనీ డైరెక్షన్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, పర్పెండిక్యులర్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. ఎస్, ఇది ఈ డైరెక్షన్ కి ఎలా ఉంది? ఇది కదిలే దిశకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇన్ ఏ టగ్ ఆఫ్ వార్ అంటాం మనం, వెన్ టూ టీమ్స్ ఆర్ పుల్లింగ్ ఏ రోప్. టగ్ ఆఫ్ వార్ తెలుసు కదా, ఒక రోప్ తీసుకుంటారు, దారం తీసుకొని, తాడు తీసుకొని, ఒక సైడ్ ఒక 10 మంది, ఇంకో సైడ్ ఒక 10 మంది చేరి మధ్యలో ఒక ఏదో ఒక స్టిక్ కానీ ఏదైనా పెడతారు. పెట్టి ఏం చేస్తారు, లాగుతారు. లాగినప్పుడు ఎవరైతే ఎక్కువగా లాగుతారో ఆ సైడ్ బలం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు. వెన్ టూ టీమ్స్ ఆర్ పుల్లింగ్ ఏ రోప్ అండ్ ద రోప్ డస్ నాట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఎనీ టీమ్, ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్. అయితే లాగుతున్నారు కానీ ఆ రోప్ ఎవరి సైడ్ కూడా పోలేదు. అది ఏం తెలియజేస్తుంది? ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఈస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఈస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. నో ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్, కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏది చెప్పండి, చెప్పాలి. ఇక్కడ ఈక్వల్ ఫోర్స్, ఒక వస్తువు కదలలేదు అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా మనకు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తుంటాయి. రెండు బలాలు సమానంగా వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ అప్లైడ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ మూవ్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్. సో here also that example what he says, equal force is being applied in opposite direction. టూ సైడ్స్ లో అటు సైడ్ వాళ్ళు అటు లాగుతున్నారు, ఇటు సైడ్ వాళ్ళు ఇటు లాగుతున్నారు. కాబట్టి ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఉంది, బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. an example of నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈస్. నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ చెప్పినా మనం. కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే అది తగులుతూ ఉంటుంది, నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే తగలకుండా పనిచేసేటువంటి బలం. ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై us టు లిఫ్ట్ ఎ బకెట్. బకెట్ ని లేపడం. పుష్ ఏ స్టేషనరీ కార్, నిలకడగా ఉన్నటువంటి కార్ ని నెట్టడం. ఫోర్స్ ఎక్సెప్ట్ బై ఏ మ్యాగ్నెట్, అయస్కాంతము చేత వచ్చేటటువంటి బలం. హిట్ ఏ క్రికెట్ బాల్ ఫర్ 6 runs, క్రికెట్ బాల్ కొట్టడం. దీంట్లో నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఏది చెప్పాలి మీరు. ఫోర్స్ ఎక్సెప్ట్ బై ఏ మ్యాగ్నెట్. అయస్కాంతములో మనకు కనిపించే బలము, ఇప్పుడు 2 అయస్కాంతాలు దగ్గర తీసుకొచ్చాము,
నార్త్ పోల్ తీసుకొస్తే ఏమవుతాయి? రెండు టచ్ అవుతాయి అయస్కాంతాలు. కానీ ఏమవుతాయి? నెట్టేస్తాయి రెండు అయస్కాంతాలు కూడా. సేమ్ పోల్స్ ఆర్ రిపల్, ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆర్ అట్రాక్షన్. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ది టూ మ్యాగ్నెట్స్, బోత్ ఆర్ నార్త్ పోల్, బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ నార్త్ పోల్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక నార్త్ పోల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సౌత్ పోల్ ఉంది, ఒక మ్యాగ్నెట్. ఇంకొక మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ నార్త్ ఉంది, సౌత్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముండాయి? రెండు దగ్గరకు వచ్చిన దగ్గర ఏముండాయి? సేమ్ పోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ సేమ్ పోల్స్ దగ్గర ఏమొస్తుంది? రిపల్షన్ వస్తుంది. ఆ రిపల్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇవి రెండు టచ్ కాకుండా ఏమైపోతుంది? చేతిలో నుంచి మ్యాగ్నెట్స్ కదిలిపోతాయి. దాన్నే నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటారు. తాకకుండానే ఆ వస్తువు మీద బలం పనిచేయడం. ఇది మ్యాగ్నెట్స్ లో మనం చూస్తాం, ఫస్ట్ క్లాస్ గా కనిపించింది. మనం కనిపించలేదా? తర్వాత ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ప్రెషర్ కి ఇక్కడ సూత్రం, వెరీ గుడ్, P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F/A. అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా, ఫోర్స్ బై ఏరియానే ప్రెషర్ అంట. సో ఇక్కడ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F/A, బలము బై ఆ బలము పనిచేసినటువంటి ప్రమాణ వైశాల్యం అంటాం. దాన్నే ఫోర్స్ బై ఏరియా అని చెప్పేసి అంటాం. సో దీనికి యూనిట్స్ కూడా మనకు ఏం చెప్తాము? SI యూనిట్స్ అయితే ఫోర్స్ ఈజ్ మెజర్ ఇన్ న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఈ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, ఈ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ని ఏమంటాం మనం? పాస్కల్ అంటాం. పీడనాన్ని దేంట్లో కొలుస్తాం? పాస్కల్స్ లో కొలుస్తాం. పీడనాన్ని పాస్కల్, ఆ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ని పాస్కల్ అంటాం. అవి కూడా వస్తే మళ్ళీ చెప్తాను నేను. తర్వాత గ్రావిటీ గురుత్వాకర్షణ. ఆ గ్రావిటీ రిపల్సివ్, అట్రాక్షన్ ప్లస్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, నాట్ ఏ ఫోర్స్ అని. ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. అంటే భూమి ఎప్పుడు కూడా, భూమికి గురుత్వాకర్షణ ఉంటుంది. ఏ వస్తువునైనా భూమి తన వైపు ఆకర్షిస్తుంది కాబట్టి అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. తర్వాత ఏ బ్యాట్స్మెన్ హిట్స్ ద బాల్ ఫర్ ఏ బౌండరీ, పాస్ ద బౌలర్, దట్ ఈస్ ఫర్ 4 runs. ద బ్యాట్స్మెన్ డస్. ఆయన ఏం చేశాడు? స్పీడ్ గా కొట్టాడు. బ్యాట్స్మెన్ బాల్ ని స్పీడ్ గా కొట్టాడు. దేనికి? 4 runs కోసం. ఏ చేంజెస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బాల్, చేంజెస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ బాల్. ఆయన బాల్ యొక్క వడిని మారుస్తున్నాడు. డస్ నాట్ చేంజ్ ది డైరెక్షన్ బట్ స్పీడ్ ఓన్లీ. ఆయన డైరెక్షన్ మార్చడం లేదు, వడిని మాత్రమే మారుస్తున్నాడు. డస్ నాట్ చేంజ్ ది స్పీడ్ బట్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. డస్ నాట్ చేంజ్ ది స్పీడ్ బట్ నాట్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. డస్ నాట్ చేంజ్ ఐదర్ డైరెక్షన్ ఆర్ స్పీడ్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే చేంజ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ స్పీడ్. ఆయన బాల్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు? బిగ్ హిట్ ఇస్తాడంటే బాల్ వచ్చేటటువంటి వేగం కన్నా కూడా ఇంకా వేగంతో బ్యాట్ని ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం మారుతుంది? స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాల్ మారుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? డైరెక్షన్ మార్చేస్తాడు. అది కరెక్ట్ గా నీ మీదకి వస్తుంటే దాన్ని ఇలా తిప్పి కొడతాడు, 4కో 6కో కొడతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం గమనిస్తాం. ఒకటి ఇంక్రీజ్ ది స్పీడ్ అండ్ చేంజ్ ది డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ లీవ్స్ ఆర్ ఫ్రూట్స్ ఫాల్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ డ్యూ టు. మనకు పండ్లు కానీ ఆకులు కానీ కింద పడేదానికి కారణం ఏంటి? న్యూటన్స్ లాలో అదే చెప్తాడు. న్యూటన్ చెట్లలోంచి పండ్లు కింద పడేదానికి కారణమే ఏం చెప్తాడు ఆయన? గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అని చెప్పినాడు. ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, మస్కులర్ ఫోర్స్, ఏది కరెక్ట్? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, గురుత్వాకర్షణ బలము, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ మే చేంజ్. బలము వస్తువు మీద పనిచేస్తే ఏం మారుతుంది? ఇక్కడ డైరెక్షన్, షేప్, స్పీడ్, ఆల్ ది అబౌవ్. ఏది? ఆల్ ది అబౌవ్. ఒక వస్తువు మీద బలం పనిచేస్తే డైరెక్షన్ మారుతుంది, షేప్ మారుతుంది, స్పీడ్ మారుతుంది. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేటటువంటిది నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అండ్ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, నన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ అన్నాడు. ఏం చెప్పండి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేటటువంటిది ఏంది?
నాన్ కాంటాక్ట్, తాకం. అది మ్యాగ్నెట్ తో మనం తాకకుండానే ఆ బలం యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది. మ్యాగ్నెట్ చుట్టూరు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటాం దాన్ని. అది కంటికి కనిపించదు, బట్ అది ఒక రేడియస్ లో దాని యొక్క బలం యొక్క ప్రభావం మనకు తెలుస్తుంది. వెన్ టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఇందాక చెప్పాము అది. వెన్ టూ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ టూ ఫోర్సెస్ అన్నాం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్, సమ్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్, సమ్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్, నన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ఫోర్సెస్. ఆపోజిట్ లో పనిచేస్తే మనకేంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అని చెప్పినాం. సపోజ్ ఇప్పుడు అనదర్ ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఇక్కడ ఒక 10 న్యూటన్స్ 5 న్యూటన్స్ టూ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు మనం ఆపోజిట్ చెప్పినాం. ఇలా కాకుండా ఇక్కడే 10 న్యూటన్స్ పనిచేసింది, 5 న్యూటన్స్ పనిచేసింది. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? 10 + 5 15 న్యూటన్స్. ఈ 15 న్యూటన్స్ ఒకే సైడ్ పనిచేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో కదిలిపోతుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్కి ఏమున్నాయి? ఇక్కడ 4 సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక సైడ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ టేబుల్ వెళ్ళిపోతుంది. అలా కాకుండా ఈ టేబుల్ కి ఆపోజిట్ గా సపోజ్ ఇక్కడ 15 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఉంది, నెడుతున్నారు. ఇక్కడ ఒక 15 న్యూటన్స్ నోట్స్ తో అపోజ్ చేస్తున్నారు. టేబుల్ కదులుతుందా? కదలదు. ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయినప్పుడు ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ మూవ్, ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి రిమైన్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. అదే స్థితిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జ్డ్ బాడీస్. ఆవేశపూరితమైనటువంటి రెండు వస్తువుల మధ్య ఉండేటటువంటి బలము. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, మస్కులర్ ఫోర్స్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఏ చెప్పాలి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ఆవేశపూరితమైన వస్తువులు. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే విద్యుదాకర్షణ బలం అంటారు దాన్ని, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్, వెయిట్, మాస్, లాంగిట్యూడినల్ ఫోర్స్. ఏమని చెప్తారు? స్ట్రెంగ్త్, బలం యొక్క పరిమాణాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనే పదాన్ని వాడతారు ఇక్కడ. తర్వాత ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఎ లిక్విడ్. ద్రవాలలో పీడనం అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే డిక్రీజ్ విత్ డెప్త్, డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ డెప్త్, ఇంక్రీజ్ విత్ డెప్త్, ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎట్ ది సేమ్ డెప్త్. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ విత్ డెప్త్, ద్రవాలలో మనకు పీడనం అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే లోతు పెరిగే కొద్దీ పెరుగుతుంది, లోతు పెరిగే కొద్దీ పెరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ P = ρgh అనేటటువంటి ఒక ఫార్ములా వాడతాం. P = ρgh. ఇక్కడ రో అనేది ఒక డెన్సిటీ అంటాం, సాంద్రత. G వచ్చి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఇంకా H కి P కి ఉన్న రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇఫ్ ద P is increases, if the P increases, H also increases. If the H increases, P also increases. అంటే వస్తువు లోతులోకి పోయే కొద్దీ పీడనం పెరుగుతుంది. పీడనం పెరిగింది అంటే వస్తువు లోతులో ఉంది అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. Two objects repel each other. Two objects repel each other. This repulsion could be due to, రెండు వస్తువులు రిపల్షన్ అంటే అట్రాక్షన్ అంటే ఆకర్షణ, వికర్షణకు గురైనవి. ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఓన్లీ, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ, ఎయిదర్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. రిపల్షన్ అనేటటువంటిది మనము రెండు చార్జ్డ్ బాడీస్ మధ్య చూస్తాం, ఆవేశపూరితమైనటువంటి వస్తువులు. అవి మ్యాగ్నెటిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఆబ్జెక్ట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎయిదర్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. అయస్కాంత బలం కావచ్చు, విద్యుదాకర్షణ బలం కావచ్చు. వాటి మధ్యనే మనము రిపల్షన్ కానీ అట్రాక్షన్ కానీ చూస్తాం. ఇక్కడ ఏమడిగాడు? రిపల్ అడిగాడు కాబట్టి వాటి మధ్య చూడొచ్చు. అయిపోయిందా?
1 kilogram weight is equals to, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది, 1 kilogram weight. ఈ 1 kilogram weight అనేది 98 న్యూటన్స్, 9.8 న్యూటన్స్, 0.98 న్యూటన్స్, 0.098 న్యూటన్స్. దీన్ని 9.8 న్యూటన్స్ అంటాం. 1 kilogram weight అనేది 1 kilogram weight అంటే ఇక్కడ బలం వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా మనము F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MA అంటాం. బలానికి సూత్రం ఏంది? F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MA. బలం అనేది వస్తువు హారిజాంటల్ గా పోతూ ఉంటే ఇక్కడ బలం అంటాం. ఈ వస్తువు మీద మనం బలాన్ని అప్లై చేసామంట. హారిజాంటల్ గా పోతా ఉంటే ఫోర్స్ అంటాం. ఇదే బలము ఇలా వెర్టికల్ గా